हठात शुणिली मोर झील ज्वाई पुओ बो एकाठी मिसी मो ना गोटे ट्रस्ट कर डॉक्टर दामोदर राउत फाउंडेशन ट्रस्ट। मुझे विस्मित हली से भावप्रवण हो गली शुणिली समाज सेवा एवं मानविक हृदय नहीं विभिन्न वर्गर मनुष्य मान सेवा जोगेबा मेधा अन्वेषण करवा यू केतक भल कम करेंगे बोली से लक्ष्य रखिक कथाटी कर मन हठात आसला स्वर्गत विजु पट्टनायक मुझे छात्र थी 62 मसीह से मुख्यमंत्री थे एमएलए कॉलोनी रोते कॉलेज समस्या नहीं आम केतक आसलु सहित से गाड़ी दिखती बड़ पेटे कथा कहती एवं आम मैंने सहित नम्रता सहित कथा करूँ बेले बेले मुझे सहित जुक्ति करे तापर से गले कामराज योजना रे मु मोर पाठ पढ़ा सारी जाए चाकरी कली 73 मसीहा जून मसरे जेबे तांको इंडोनेशिया सरकार भूमिपुत्र सम्मान भूषित कला सेठू फेरी था पारादीप किसी नीलचक्र तरफ तुम डाकिल गोटे संबर्धना सभा नागरिक समर्थन सभा मु जाई न थाए मुझे सरकारी चाकरी थाए सेठू फेरिकी तापर दिन हठात मोर डायरेक्टर को टेलीफोन कले कहले से दामराउत बोली जो टोकाटा पढ़ुला से कौटी अच्छी से कहले ये कटक अच्छी इनफर्मेसन पठा मो पाक मुझी से दिन केते गोटे कथा कही कहले सब गोलामी खाली कर राज्य कथा निज जन्ममाटी कथा बुझीबनी मु पारादीप बंदर करी केते स्वप्न देखी ये प्रगतिर मुखशाला हम आम पिला माने रोजगार करेंगे ये गोटे सहरांचल गढ़ अनेक अनेक कथा आज से कौन हो मास को 18 दिन रु 22 दिन ये कम बंद हो जाए संकीर्ण मना राजनीति लोक मैंने श्रमिक आंदोलन ना गोटे एत बड़ प्रोजेक्ट को या कला बेले सेमती कहले 18 बांकी पोल फाट है पथर भासिक हलदियार लगलानी विजु पट्टनायक कोटी कोटी खाईगला 3 तुंडे छेड़ कुकुर बोली लोक मत कले आज एत दिन पर 10 वर्ष प्राय 10 वर्ष मुझे काली जो पारादीप 5-7 हजार लोक हे मो सभार देखिली 20,000 लोक कौट आसिले मु भाव विहल हो गली मोर अनुभव है लोके मत भल पाती ये संकीर्णपना राजनीति मैंने 3 तुंडे छेड़ कुकुर भाई मोर बदनाम गाँव कि पारादीप अच्छी पारादीप बढ़ आहरी बढ़ तो जन्म से अंचल तू कहीं चाकरी छाड़ा राजनीति जोग दे सी मोर आद्य राजनीति जीवन मोर जन्मदाता पितामाता संपूर्ण निरक्षर गोटे चाषी घर आसती किए जानी कौन भाविक प्रभात पुरुष विजु पट्टनायक मत राजनीति को टाणी आने से दिन पछर जाइनी तांकर कथा तांकर नीति तांकर आदर्श सी कहते संपत्ति आहरण करने साधारण मनुष्य स्वाभाविक प्रवृत्ति से प्रवृत्ति निजक निवृत्त रखिब से लोक प्रतिनिधि जो माटी जन्म हो माँ बोली भाव से माटीर मनुष्य मैंने तुम सखा सोदर तांकर सेवा कर किसी काम कर तृप्ति अच्छी से कहते मोर मध्य गोटे शिल्प साम्राज्य थिला हठात विभ्रांति आसला जे मु हजार हजार कोटी मालिक हेबी उड़ाजाहाज बुड़बी स्टार होटेल रही कि मो जन्ममाटी लोक अनार लोक मरवे चारिआडे धू धू पाठ पढ़ाई स्कूल ना चिकित्सा डाक्तरखाना ना गोटे पीवा पानी कौटी मिलूनी जमी की पानी टुए जाऊनी चारिआडे हाहाकार तो यही अवस्था एकाटिया मु बड़ लोक होकर रही धनी होकर रही कौन हम ये विभ्रांति आसला सब छाड़देली आज मु तुम मान संग सामान मु कौन करिछि न करिछि ओडिशा पे ओडिशार स्वार्थ और स्वाभिमान पे मु जाने ना किंतु मोर आत्मसंतोष मु किछि करुछि किंतु आसिलु राजनीति को जोग दे
ତାପରେ କାର୍ଯ୍ୟଟି କର। ଆଉ ମନେ ରଖିବୁ, ନିର୍ବାଚନ ରାଜନୀତିରେ ଜୟ ପରାଜୟର ଅର୍ଥ କିଛି ନାହିଁ, ଏହାକୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାତ୍ର। ଥରେ ଯଦି ସାଧାରଣ ଜୀବନକୁ ଆସିଲ, ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରୁହ, ଲୋକଙ୍କ ସମାଜ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହୁଅ, ଲୋକେ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଇବେ। ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତି ଏବଂ କ୍ଷମତା ପାଇଁ କେତେ ଲୋଭ କରିବନି। ଇଫ୍ ୟୋର୍ କନସାଇନ୍ସ ଇଜ୍ କ୍ଲିଅର୍, ତୁମର ବିବେକ ଯଦି ସିଦ୍ଧ, ତୁମର ବିଚାର ଯଦି ଠିକଣା, ତାହେଲେ କେହି ତୁମକୁ ସମାଲୋଚନା କରେ ତାକୁ ଖାତିର କର ନାହିଁ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କର। ଚାଲ, ତାପରଠାରୁ ବେଶ 40 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା, ମୁଁ ପଛକୁ ଫେରି ଚାହିଁନି। ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ଲୋଭ କରିନି, କ୍ଷମତା ପାଇଁ ଲୋଭ କରିନି। ସେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକର ଆଦର୍ଶ ନେଇକରି ତାଙ୍କର କଥା, ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ, ଓଡ଼ିଶା ମାଟି ପାଇଁ, ପାଣି ପବନ ପାଇଁ, ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଯାହା କହୁଥିଲେ, ସେ କଥା ସବୁବେଳେ ମୋ ମନ ଭିତରେ କେମିତି ଅନୁରଣିତ ହେଉଛି। ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ ନିରଳସ ଭାବରେ ମୁଁ 40 ବର୍ଷ କଟେଇଲେଣି। ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସରକାର ଆସିଛନ୍ତି, ସ୍ୱର୍ଗତ ନଳିନୀ ରାଉତରାୟ, ସ୍ୱର୍ଗତ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ପାଖାପାଖି 30 ବର୍ଷ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେଣି, ଅନେକ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେଣି, କୌଣସି ମୁଁ ପଛେଇ ନାହିଁ ଏବଂ ସବୁଠି କିଛି କରିବାକୁ ଚାହିଁଛି। ଆଜି ମୋର ପିଲାମାନେ ଯଦି ମୋ କଥାକୁ ମନରେ ରଖିଥିବେ ଏବଂ ସେୟାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ଯଦି ଏଭଳି ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସେ ଗଢ଼ୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛି। ଭଲ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, ସେବା ପାଇଁ, ଅନ୍ୟର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ନିଜକୁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ଭାବରେ କିଛି ଯଦି କରିପାରନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସଂସାର ଭିତରେ ସେ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସଂସାର କଥା ବୁଝୁଛନ୍ତି, ତା ଭିତରେ କିଛି ସମୟ ବାହାର କରି ଯଦି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ, ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ନିପୀଡ଼ିତ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ, ଦରିଦ୍ର ପରିବାରର ମେଧାବୀ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏମିତି କିଛି ସେ କରିପାରନ୍ତେ, ଖୁବ୍ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ସେମାନେ କରିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପଥରେ ପୁଷ୍ପବୃଷ୍ଟି ହେଉ, ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳୁ। ସମାଜରେ ଅନେକ ମଧ୍ୟ ଏବେ ବି ମାନବବାଦୀ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଦୟା, କ୍ଷମା, ଅନୁକମ୍ପା ଭରପୁର ହୋଇକି ରହିଛି। ସେଇମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ତାଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ୁ ଏବଂ ସେୟାକୁ ପାଥେଇ କରିକି ସେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ଲୋଭ ନ କରନ୍ତୁ, କ୍ଷମତା ପାଇଁ ଲୋଭ ନ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ମୁଁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ନିରବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ରହିଛି, ଯନ୍ତ୍ରଣାସିକ୍ତ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ କେବେ କାହାକୁ ଭୟ କରିନାହିଁ। ମୋତେ ବିଜୁବାବୁ କହିଥିଲେ, ସ୍ପଷ୍ଟବାଦୀ ହେବ, ସତ୍ୟ କହିବାକୁ ଡରିବନି ଏବଂ ଯେଉଁ ମାଟିରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛ ସେ ମାଟି ମାଆର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବ। ଆଗେ ହେଉଛି ମାଟି, ପରେ ହେଉଛି ପାଟି। ଏବଂ ପାଟି ନାଁରେ କାହାର ତଣ୍ଟି କାଟିବାକୁ କେବେ କାହାକୁ କହିବ ନାହିଁ, ପ୍ରରୋଚିତ କରିବ ନାହିଁ। ମୁଁ କେବେ କରିନାହିଁ, କରୁନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ମୋର ପିଲାମାନଙ୍କର ଇଏ ଅଭିପ୍ସା ଅନେକ ଆଗକୁ ଯିବ, ଓଡ଼ିଶାର ପାଣି ପବନରେ ନିଜ ପାଇଁ ନିଜ ସ୍ଥାନ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଏତିକି ଶୁଭେଚ୍ଛା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଜଣାଉଛି। ଜାତିର ଜନକ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ତାଙ୍କର ଅନୁଗତମାନଙ୍କୁ ବରାବର କହୁଥିଲେ, କେବେ ଭାବିବ ନାହିଁ ଯେ ବମ୍ବେ, ଦିଲ୍ଲୀ କି କଲିକତା ମହାନଗରୀକୁ ନେଇକରି ଭାରତବର୍ଷ ତିଆରି ହୋଇଛି। 5 ଲକ୍ଷ ଗାଁର ସମଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଭାରତବର୍ଷ। ଏହି 5 ଲକ୍ଷ ଗାଁରେ ଯେଉଁ ଲୋକ ରହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଜନଜୀବନ ରହିଛି, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ବିଷ ଜୀବନଯାପନ କରୁଛନ୍ତି। ନିରକ୍ଷରତା ଭରପୁର ହୋଇ ରହିଛି, ବ୍ୟାଧି ରହିଛି ଏବଂ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ନ କହିଲେ ଭଲ। ତାକୁ ଦୂର କରିବାକୁ ହେଲେ ସ୍ୱାଧୀନତା ମିଳିବ, ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ। ସେହି ଭାରତୀୟ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମ୍ପୃକ୍ତରେ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଯେମିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ସେଇଥିପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ସେଇଥିପାଇଁ ହେଇଥିଲା। ଏବଂ 1961 ମସିହାରେ ସ୍ୱର୍ଗତ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ସେହି ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଯାହାକୁ 1959 ମସିହାରେ ରାଜସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଦୀପ ଜାଳି ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଶୁଭ ଦେଇଥିଲେ। ସେହି ଅନୁସାରେ ଏଠି 30 ପଞ୍ଚାୟତରାଜ କରିଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ, ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି, ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଅନେକ ସ୍ୱାଧୀନତା, ଅନେକ କ୍ଷମତା ତାଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ। କହିଥିଲେ, ମୁଁ ଯେମିତି ମୋର ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ମୋ ସରପଞ୍ଚ ତା ପଞ୍ଚାୟତର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଏବଂ ଏକଥା ବି କହିଥିଲେ, ଏହି ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ପଞ୍ଚାୟତର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏକ ଉତ୍ତମ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଏହା ଜରିଆରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରୁ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ, ନିରକ୍ଷରତା ଏବଂ ବ୍ୟାଧି ଦୂର ହୋଇପାରିବ। ଏହି ଆଶା ତାଙ୍କର ପ୍ରକଟ ହୋଇଥିଲା। ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ପ୍ରଶଂସିତ ହୋଇଥିଲେ।
ଚଉଷଠି ମସିହାରେ କଂଗ୍ରେସ ଅଧିବେଶନ ଚାଲିଲା ପଣ୍ଡିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଖୋଲା ଭାବରେ କହିଥିଲେ ଯେ ଭାରତବର୍ଷରେ ଯେଉଁ କେତୋଟି ରାଜ୍ୟରେ ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ପଞ୍ଚାୟତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି ବିଜୁର ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସବୁଠୁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ସବୁଠୁ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ଏବଂ ସେହି ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦକୁ ଉଠାଇ ଦିଆଗଲା ପଞ୍ଚାୟତ କ୍ଷମତା କାଢ଼ି ନିଆଗଲା ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥିଲା ଏବଂ ପୁଣି 90 ମସିହାରେ ସେ ପୁଣି ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ହୋଇନଥିଲା ସେତେବେଳକୁ ସ୍ୱର୍ଗତ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ଗୋଟିଏ ଆକଳନ କରାଇଥିଲେ ଯୋଜନା କମିଶନ ଜରିଆରେ ଯେ 80ରୁ 85 ମସିହା 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ 25,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଦୂରୀକରଣ ଯୋଜନା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା ସଫଳତା କେତେ ମିଳିଛି କ'ଣ ଆସିଲା ଫଳ ଯେ 25,000 କୋଟିର 85 ଭାଗ ବାଟମାରଣା ହେଇଛି ଅର୍ଥାତ୍ ସରକାର ଯଦି ଗୋଟେ ଗରିବ ଲୋକ ପାଇଁ 100 ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ପାଇଛି 15 ଟଙ୍କା ସେଇଥିପାଇଁ ସମ୍ବିଧାନ ଶୋଷଣ କଲେ ହେଇପାରିଲାନି ବାରମ୍ବାର କଲେ ରାଜସ୍ୱରେ କଟିଗଲା ଭିପି ସିଂ ଆସିଲେ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟରେ ପୁଣି ଥରେ ପେଶ କଲେ ସେ ସିଲେକ୍ଟ କମିଟି ଗଲା ବିଜୁ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇଗଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଥାନ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ସିଆଡ଼ୁ ଆସିଲେ ରାଜ୍ୟ ଆଇନକୁ ସଂଶୋଧନ କରି ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ପଞ୍ଚାୟତର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ତାଙ୍କୁ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଅଧିକାର ଦେବା ପାଇଁ 33 ଭାଗ ସ୍ଥାନ ସଂରକ୍ଷଣ ମହିଳା ଥାନା ମହିଳା ବ୍ୟାଙ୍କ ମହିଳା ସମ୍ବିଧାନିକ ଏମିତି ଅନେକ କଥା ମହିଳାମାନେ ପାଇଁ କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କୁହାଗଲା ଡକ୍ଟର LC ଜୈନ ଜଣେ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ଅର୍ଥନୀତିଜ୍ଞ ଯୋଜନା କମିଶନର ସଦସ୍ୟ ସେ ଏଠି କହିକିରି ଗଲେ ଯେତେବେଳେ ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କ ସମ୍ମିଳନୀ ତେସ୍ତରୀ କହିଲେ ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କ ହାତକୁ କ୍ଷମତା ଦେବାରେ ଅଗ୍ରଗାମୀ ଏବଂ ନାରୀ ମୁକ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନର ପ୍ରବକ୍ତା ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନକୁ ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ଦିବସ କର ସେୟା ହେଇଛି ବିଜୁବାବୁ କହିଥିଲେ ପାର୍ଟି ନାଁରେ ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ଲୋକ ବିଭେଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି କିଛି କାମ ହେଉନି ଯାହା ପଇସା ଗଲା ବାଟମାରଣା ହେଉଛି ଗାଁରେ ଯେଉଁ ତିମିରକୁ ସେଇ ତିମିର ରହୁଛନ୍ତି ମୋ ରାଜ୍ୟରେ କୌଣସି ଦଳ ଭିତରେ ରାଜନୀତି ହେବ ପଞ୍ଚାୟତ ହେବ ନାହିଁ ନିର୍ଦ୍ଦଳୀୟ ଭାବରେ ହେବ ଏବଂ 33 ଭାଗ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସଂରକ୍ଷଣ ଦେଇଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ଗାଁକୁ କାମ ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ ଏକ ଧ୍ୱନି ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ମୁକ୍ତ କଣ୍ଠରେ କହିଥିଲେ ଯେ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ ଖବରକାଗଜରେ ବିଜ୍ଞାପନ ଦେଇକରି ଓଡ଼ିଶାର ମୋ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଭଲ ଲୋକ ଦେଖିକରି ଭୋଟ ଦିଅ ଯେ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଥିବ ନିଜର କିଛି ସମୟ କରିକି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିବ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କର ସେବା କରିବ ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦିଅ କେଉଁ ଦଳକୁ ବୋଲି ସେ କହିନଥିଲେ ଆଜି ସେ ନାହାନ୍ତି ଆଜି ପୁଣି ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଆସୁଛି ସବୁ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ସତରେ ଯେମିତି ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ଭାରତର ଯୁଦ୍ଧ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ସେଥିପାଇଁ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ଯେମିତି ପ୍ରତି ଦଳ ପରସ୍ପର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି ଏଇ ତ ହେଉଛି ଆମର ଅବସ୍ଥା ତେଣୁ ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ସାଧାରଣ ମଣିଷଙ୍କ ପାଇଁ କେମିତି କାମ କରିବାକୁ ହେବ ସେ କଥା ବୁଝିବାକୁ ହେଲେ ସ୍ୱର୍ଗତ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକର ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ସେଇ ଉଚ୍ଚାରିତ ବାକ୍ୟ ତାକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ମୁଁ ମନେ ରଖିଛି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ମୋ ପିଲାମାନେ ତାକୁ ହିଁ ମନେ ରଖି ଏ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟ ମୋ ନାଁ ଯେଉଁଟା କରିଛନ୍ତି ତାର ସାର୍ଥକତା ପ୍ରତିପାଦନ କରିବେ।